ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। सल्लल्लाहु अलैहि या मौला या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न रसूलिल्लाह। रूही व जिस्मी व अरवाहुल आलमीन लकल फिदा या गरीब व या मज़लूम व या शहीद बिअर्ज़ करबला। थुम्मा अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल हाज़िरून व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बिरादरान अजीज़, सूरह मुबारक अल-मरियम नी 96 नंबरनी आ आये मुबारका के जेना वसीला थी माए मुबारक रमज़ान में तकरीबन 20 मजालिसो तमारी खिदमत में हदियो पेश करी चूक्यो छू अने आजनी रातना निस्बत थी भी मैं ज़रूरी समझ्यो कि ईज आयतों ने सरनामाए उन्वान बयान करवामां आवे। जे आये मुबारकानी अंदर पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमावी रह्यो छे कि जेवो लोका ईमान लाव्या छे अने अमले साले करता रह्या छे, रहमान परवरदिगार ई नेक लोकोनी मोहब्बत जे छे लोकोना दिलोनी अंदर पैदा करी देशे। बिरादरानी अजीज, आजनी रातना निस्बत थी हमेशा हूँ एक जुमलो कहतो रहूँ छू कि आज जे तारीख जे जुल्मना निस्बत थी आपरे आवीने जमा थया छे एना मुतालिक एक जुमलो जरूर हूँ कहूँ छू, दुखी पेट रह्यो छे अने कूटी माथू रह्या छे। अने माथू कूटवा माटे हमेशा कांक ने कांक बहानो गोतवानी कोशिश करवामां आवे छे अने गलत बहानो जेना जरियाथी जुल्म करवामां आवे छे। अने अफसोस ई छे जे जुल्म करवामां आवे छे ई कोई आम हस्ती नथी, ई हस्ती छे के जेना मुतालिक जुल्म करवा वारा भी कबूल करे छे कि जो ये हस्तियों ऊपर सलवात ना मोकलवामां आवे तो नमाज कबूल नथी थाती। महान हस्तियों पर जुल्म करवामां आव्यो छे कि जे महान हस्ती आटली पाक पाकीज़ा नेक दीनदार शराब एम समझो हर एक नेकी जे छे ना एमनाथी जाहिर थईने दुनिया में फैलानी छे। असल जो नेकी ने जे पायो छे जे हस्तियों छे ए लोका ऊपर जुल्म करवामां आव्यो। मने आ वखते एक शेर याद आवी रह्या छे कि जे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जेना मुतालिक पोते हवालो दीधा छे। आ उलमाए कराम दीगर किताबोनी अंदर आ शेर ने लेखा छे। एनी अंदर शेख अब्बास कुम्मी भी लेखा छे कि अहले सुन्नत ना एक मोतबर अने नेक आलिमे दीन जेनु नाम
શેખ નસીરુદ્દીન છે. એક વખતે રાતના સપનામાં મૌલા અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામને જોયા. અને ત્યાર પછી સપનામાં મૌલા અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામને જોઈને કહે છે કે યા અલી, તમે અને તમારા ખાનદાન વાળા, યા અલી તમે કેટલા રહેમ કરવા વાળા, કેટલા કરમ કરવા વાળા કે તમે લોકો તમારા દુશ્મનો ઉપર બી મહેરબાની કર્યા છો. યા અલી, જ્યારે તમે લોકો ખાનદાને બની હાશમ મક્કા ઉપર જ્યારે તમે લોકો ફતેહ હાસિલ કર્યા છો ત્યારે દુશ્મનોને અમાન દીધા, બલકે તમે લોકો એલાન કરી દીધા કે જે અબુ સુફિયાન જે છે ને એને બી આજે અમો અમાન દઈ રહ્યા છે. પણ અફસોસ, જ્યારે બની ઉમૈયાના હાથમાં હુકુમત આવી, જ્યારે ગૈરોના હાથમાં હુકુમત આવી, ત્યારે તમારા બચ્ચાઓને 3 દિવસના ભૂખા પ્યાસા રાખીને શહીદ કરવામાં આવ્યા. એ વખતે મૌલા અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામ એ શેખ નસીરુદ્દીનને જોઈને કહે છે, યા શેખ, આ મામલામાં તમે સૈફીના શેરને સાંભળ્યા છો? તો કે ના યા અલી, મને ખબર નથી. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, જા એ સૈફી શાયર પાસે જા અને આના મુતાલિક જે એ શેર લખ્યા છે એ તમે સાંભળો. આ શેખ નસીરુદ્દીન જાય છે અને સૈફીને જઈને કહે છે, મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામને સપનામાં જોયો અને મૌલાએ મને તારી પાસે મોકલ્યા છે કે તે જે છે ને મૌલા અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામના શાનમાં એવા કોઈ શેર કહ્યા છે. સૈફી જે છે ને આ વાત સાંભળી તરત જ રોવા લાગી ગયો અને રોઈ રોઈને કહે છે, યા શેખ, હું અલ્લાહના કસમ ખાઈને કહી રહ્યો છું, આ શેર હું હમણાં લેખો છું, આ શાયરી હું હમણાં લેખો છું ને કોઈની સામે હું બયાન નથી કર્યો. શેખ એને કહે છે, સિલ્વુ પ્લે, આ શાયરી કેટલી મહાન છે કે જે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ આવીને એનો હવાલો દીધા છે, તમે મારી સામે એ શાયરીને બયાન કરો. અને ત્યાર પછી સૈફી જે છે એ શાયરીને બયાન કરે છે. હું એ શાયરી લખીને લાવ્યો છું તાકે એ મહાન શાયરી લફ્ઝ બાય લફ્ઝ વગર કોઈ જાતનો એની અંદર ચેન્જિંગ કરે તમારી ખિદમતમાં હું પેશ કરી શકું. જો આ શેર કેટલા મહાન છે અને તમામ એ મકસદને જે છે પૂરા કરી રહ્યો છે, જે મફહૂમે બયાન છે. शायर लखी रही है, जब हम हाकिम थे, एक एक जुमला पर गौर करवानु छे, खास करीने छेलो जुमलो, जब हम हाकिम छे तो अफ़्व व दरगुजर हमारी आदत थी. जब हम हाकिम थे तो अफ़्व व दरगुजर हमारी आदत थी, और जब तुम हाकिम बने तो तुमने खूने नाहक का सैलाब बहा दिया. पची फरमावी रहा है, तुमने कैदियों को कत्ल करना भी जायज करार दिया. तुमने कैदियों को कत्ल करना भी जायज करार दिया, जबकि हम हमेशा कैदियों से दरगुजर करते रहे. पची फरमावी रही है, यही हम बनी हाशिम और तुम बनी उमैया में फर्क है. यही हम बनी हाशिम और तुम बनी उमैया में फर्क है, और ये फर्क क्यों न होता, और ये फर्क क्यों न होता, क्योंकि बर्तन से वही टपकता है जो उसमें होता है. एक बर्तन, ये बर्तन में पानी हसे तो पानी ज बहावानुं छे, ये बर्तन में शरबत हसे तो शरबत ज बहावानुं छे. उम्मीद राखું છું તમારી સામે ખુદ पे ईद આવી ગયો હશે કે જો બર્તન ની અંદર, એ બોટલ ની અંદર પરફ્યુમ હશે તો એમાં પરફ્યુમ જ નીકળવાનું છે, ખુશ્બુ જ નીકળવાની છે, અને ગટરનો પાણી હશે તો સલવાત બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. एक और दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. मौलाना बिचारा बस एक मेदाई हो साथ नहीं आपता. जो सलवात बर मोहम्मद पण जुल्म करवा वाला जे जुल्म करी रह्या छे कांईक ने कांईक बहानो निकाळता. आजनी रातनी मजलिस हूँ 5મી વખતે તમારી ખિદમતમાં
પરવાનો શરફ હાસિલ કરી રહ્યો છો અને હર વર્ષે આજની મજલિસમાં જે એક બહાનો આ મુખાલિફીન અને સઉદી હુકુમત જે બહાનોને અપનાવી અને જન્નતુલ બકી ઉપર જુલ્મ કર્યા, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અને પંજતને પાક અઈમે માસુમીન અલૈહિસ્સલામના ઝવારો ઉપર અને મઝારાતે મુકદ્દસા ઉપર જે જુલ્મ કરવાનો જે બહાનો પેશ કરવામાં આવે છે, એ બહાનાના મુતાલિક હું હર વર્ષે એક જવાબ દેતો જાઉં છું. તમને યાદ હશે પહેલા વર્ષે હું તમારી સામે નકશો રાખ્યો હતો, એ જ મુઆવિયાની સીરત ઉપર યા તલવારથી તમારું માથું કપાય યા તો અમારાથી રિશ્વત લઈ લો જેટલો પૈસો ચાહે. અને કેવી રીતે પહેલા વર્ષે ઉલમાઓને રિશ્વત અને ધમકીના જરિયાથી એ લોકોએ ફતવાને હાસિલ કર્યા અને જન્નતુલ બકીને બરબાદ કર્યા. બીજા વર્ષે હું તમારી ખિદમતમાં એ નકશો રાખ્યો હતો, જન્નતુલ બકીને તોડવાનો એ બહાનો પેશ કરવામાં આવે છે કે જે જ્યાં કબ્ર હોય એની ઉપર ઇમારત બનાવવું, ગુંબદ બનાવવું નાજાયઝ છે. એનો જવાબ હું કુરાને મજીદથી પેશ કર્યો હતો. ત્રીજા વર્ષે હું એ બહાનાનો જવાબ આપ્યો હતો કે અમે લોકો એ કારણે ઝાયરો ઉપર જુલ્મ કરે છે અને મઝારાત મુકદ્દસાને બરબાદ કરે છે કારણ કે શિયા લોકો આ વસીલાઓને ઇખ્તિયાર કરે છે આલે મુહમ્મદના જે બિદ્દત છે, અને એનો જવાબ બી હું કુરાને મજીદથી આપ્યો હતો. અને ગયા વર્ષની મજલિસ જે મેં કબ્રસ્તાનમાં પડી હશે, તમને યાદ હશે કે મેં એની ઉપર બી નકશો રાખ્યો હતો. આ કાંઈ નથી બલકે શું છે, એક છુપો જુલ્મ છે જેનો ઇઝહાર કરી રહ્યા છે. એના મુતાલિક એક જુમલો આજે કહીશ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના નામથી, પછી અસલ એક એતરાઝનો જવાબ અને તમારી જહેમત તમામ. આજે ભલે જુલ્મ કરી રહ્યા છે પણ આ જુલ્મ કરવા વાળા એમ ના સમજે કે એ લોકો બચી જવાના છે. જે જુલ્મનો એ લોકો ખાડો ખોઈદા છે, એ જુલ્મ એ ખાડાની અંદર એ લોકો ભી પરવાના છે, બલકે અડધે સુધી તો પરી બી ગયા છે. નહીં, હું આ વાત મૌલા અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામના હવાલાથી પેશ કરવા માંગુ છું, જેને અબુલ ફઝલ મૈદાનીએ મજમાલ ઇમ્સાલની અંદર ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના નામથી એક્ઝામ્પલ લખ્યા છે. કુરાને મજીદ બી જો તમે ઉઠાવીને જોશો તો તમે લોકોને એક આખો બાબ મળશે, એક આખો શાપિત્ર મળશે જ્યાં અલ્લાહ તાલા કોઈ વસ્તુને એક્ઝામ્પલ દઈને સમજાવ્યો છે. એવી જ રીતે સીરતે અઈમે માસુમીનમાં બી તમને એક આખો શાપિત્ર મળશે. તમને યાદ હશે એક એક્ઝામ્પલ ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામના મુતાલિક બી 15મી માહ રમઝાનમાં તમારી સામે રાખ્યો હતો. આજે એવો જ એક્ઝામ્પલ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના હવાલાથી. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એક વખતે मतलब અને મકસદને સમજાવતા એક્ઝામ્પલ દઈ રહ્યા છે. એ કહે છે કે એક જંગલની અંદર ત્રણ બેલ હતા. બેલને ફ્રાન્સેમાં તોરો કહે છે, ગુજરાતીમાં તો મને નથી ખબર, શાયદ એને બરદ કહે છે, પણ ફ્રાન્સેમાં એને તોરો કહે છે, બેલ ઉર્દુમાં બેલ કહે છે. ત્રણ બેલ હતા, સફેદ રંગનો, કાળો રંગનો અને લાલ રંગનો, ને એની સાથે સાથે એક લાયન અને સિંહ બી ત્યાં મોજૂદ હતો. તો હવે આ સિંહ વિચાર કર્યો, હું શું કરું કે આ ત્રણ બેલને, આ ત્રણ તોરોને હું ખાઈ જાઉં. પણ આ લોકોમાં એકતા છે, આ લોકો સાથે છે, એ લોકોને મારું સાથે મળીને બહુ મુશ્કેલ છે. એ વિચાર કર્યો કેમ કરતા હું આ લોકોને કેવા મકરની અંદર કેવી રીતે આ લોકોને ફસાઉં અને ત્રણ બેલને ખાઈ જાઉં. એક દિવસે વિચાર કરી અને કારી અને લાલ રંગની તોરો પાસે આવ્યો, બેલ પાસે આવ્યો. આવીને કહે છે, તમે જોઈ રહ્યો છો આ બેલ જે છે સફેદ રંગનો, આ ક્યારેક ને ક્યારેક આપણે ફસાવી દેશે, કારણ કે એનો કલર સફેદ છે જે દૂરથી બી દેખાઈ દે છે. કોઈ શિકારી શિકાર કરવા આવશે અને સફેદ રંગને જોઈ એનો શિકાર કરશે, એની અંદર અમે બી દેખાઈ આવશું કારણ કે અમે એના સાથી છે, એના થકી અમે બી માર્યા જશું. તમે મને રજા આપો, આ સફેદ રંગના બેલને હું ખાઈ જાઉં તો કમસે કમ આપને તો સિક્યુરિટી મળે. આ બે જણા વિચાર કરવા વાળા વગર તરત જ કબૂલ કરી લીધા. બિલકુલ સાચી વાત છે, અમારી સિક્યુરિટીનો પહેલો વિચાર હોવું જોઈએ, ખાઈ જાતું એને. શેર લાયને શું કર્યો કે સફેદ રંગના બેલને ખાઈ ગયો. ત્યાર પછી અમુક દિવસ પછી પાછો એને વિચાર ના આવ્યા કે કેમ કરું હવે આ બેને બી ખતમ કરું. તરત જ લાલ રંગના બેલની બાજુમાં ગયો અને એની બાજુમાં જઈને કહે છે કે જો તારો રંગ લાલ છે, મારા જેવો મળતો જલતો આવે છે, તારો રંગ મારા જેવો મિલતો ઝૂલતો આવે છે, આ કાળા રંગનો જે બેલ છે એ વાકઈ ખતરનાક છે.
એમ ના હોય ક્યારેક ઈ પણ મરે અને અમને બી મારતો જાય. બહેતર છે અમારા બે જણાની સિક્યુરિટી માટે હું આને બી ખાઈ જાઉં, અમે બે જણા આરામથી જિંદગી બસર કરે. આ વગર વિચાર કરે તરત જ કબૂલ કરે છે અને કહે છે કે વાકઈ અમારી સિક્યુરિટી પહેલી હોવી જોઈએ. ચલો તમે આને બી ખાઈ જાઓ. શેર જે છે એ કાળા રંગની બેલને બી ખાઈ ગયો. હવે બાકી રહી ગઈ છેલ્લી બેલ, લાલ રંગની. જ્યારે શેર જે છે આ કાળા રંગની બેલને ખાઈ ગયો ત્યારે મૂરી અને લાલ રંગની બેલને જોઈને કહે છે હવે હું તને ખાવાનું છું, તું બેકસ અને તન્હા બિચારો રહી ગયો છો. ત્યારે બેલ કહે છે કે હું સમજી ગયો તારો ત્રિકાસ શું છે, તને જ્યારે ખપે તું મને ખાઈ જાજે. હવે તો હું એકલો રહી ગયો, મારો દેફાંસ તો બધું તૂટી ગયો, મારી પાસે છે નહીં, પણ તું મને રજા આપ કે હું જે છે ને મારા પછી આવા વાળા જમાનાઓ લોકો માટે હું જે છે ને એક મેસેજ દઈ જાઉં. લાયન અને શેર એને રજા આપે છે તો એ વખતે ઈ બેલ જોરથી બોલે છે કે હું તો ઈ જ દિવસે આ લાયન અને સિંહનો લુકમો બની ગયો હતો જે દિવસે હું રજા આપ્યો કે સફેદ રંગના બેલને તું ખાઈ જા. આ એક્ઝામ્પલ દેવાનો મતલબ શું છે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો? શેખ લખી રહ્યા છે એનો મકસદ એ છે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ સમજાવવા માંગે છે જે બી બીજાઓની તબાહી ઉપર, બીજાઓની બરબાદી ઉપર હસે છે ને ખુશી મનાવે છે, એક ને એક દિવસે એ તબાહી અને બરબાદીનો સામનો એને બી કરવું પડશે. જે આપણામાં એ ખોટો નથી. પ્રોફેસર બે તમે બી સાંભળી ચૂક્યા છો, બીજા માટે ખાડો ખોદો છો તો આજે નહીં તો કાલે તમે બી પડવાના છો. હા, મુખ્તલિફ અલ્ફાઝમાં એ મતલબ અને મફહૂમને સમજાવવામાં આવે છે કે જુલ્મ કરી રહ્યા છો તાકાત અને પાવરના કારણે. 40 દિવસ પૂરા થવા દો. જ્યારે 40 દિવસો પૂરા થશે, ન ગઈકાલનો જમાનાનો કોઈ જાલિમ બચ્યો છે, ન આજના જમાનો બચવાનું છે, ન આવતા જમાનાનો. જુલ્મ કર્યા છો, ખાડો ખોઈદા છો, બીજાને ફેંકા છો તો તમે બી પડવાના છો. આજે औलाद रसूल ઉપર, અઈમે માસુમીન અલૈહિસ્સલામ ઉપર, જાતે અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામ ઉપર આટલો જુલ્મ કરું, બહાનાના તોર ઉપર કોઈ ને કોઈ બહાનો ગોતીને જુલ્મ કરું. આજે કરી લ્યો, પણ એનો યાદ રાખજો જે જુલ્મ કરી રહ્યા છો એ જુલ્મ તમારા ઘરે બી આવશે, બલકે આવી ચૂક્યો છે. એક જમાનો હતો એ જ કોમ્યુનિટી દુનિયા ઉપર રાજ કરતી હતી, દુનિયાની સુપર પૈસા હતી. આજે તમે જોઈ લો ઈચ કોમ્યુનિટીની અંદર પૈસો બી છે, હુકુમત બી છે, પણ દુનિયાની કમજોર તરીન હુકુમત બની ગઈ છે ને હજી શું જોવું પડશે એ તો ખુદા જ બહેતર જાણે છે. હિસ્તોર પાસેની અંદર બી જોઈ લો આ જુલ્મનો શું નતીજો નીકળ્યો ને આજના જમાનાની અંદર આજ મુખાલિફીને ઇસ્લામ મુસલમાનોની એકતા તોડવા માટે આજે બહાનાબાજી કરી રહ્યા છે. આલો દુશ્મનાને આલે મોહમ્મદને વોઆ લીબ્રે આપી રહ્યા છે. જે ચાહો તમે કરો, અમે ચૂપ રહેશો. જ્યારે તમે અમારા મુકાબિલમાં આવશો ત્યારે વધુ પડતું અમે તમારી મુખાલિફત કરતા રહેશું. એ લોકો આટલો વિચાર નથી કરતા. આ જાલિમો અમોને આજે રાસ્તો ખોલી દઈ રહ્યા છે કે અમો અમારા જુલ્મનો જે છે ને આગ અને ઠંડી કરીએ, પણ કાલે આ જ જાલિમ અમોને પોતાનો લુકમો બનાવવાના છે. એ લોકોના હાથેથી જ આપણે બરબાદ થવાના છે. સદ્દામનો વાક્યો તો તમારી નજરની સામે છે. સલવાત બર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. આજની મજલિસમાં બી એક બહાનો તમે સાંભળી લ્યો. ભાઈ શા માટે તમે જન્નતુલ બકીને વિરાન કર્યા? શા માટે ઝાયરો ઉપર જુલ્મ કરો છો? શા માટે ઝિયારત ઉપર પાબંદી લગાવો છો? ભાઈ અસલ વાત એ છે કે ઝિયારત કરવાવાળા જે ઝાયર છે આ શિયા લોકો હદ ઉપરાંત વધી જાય છે. અહીમે માસુમીનને ખુદા સમજીને ઇબાદત કરી રહ્યા છે. હા, કબર ઉપર આવી રહ્યા છે, કબરને ચૂમી રહ્યા છે, અહીમે માસુમીનની પરસ્તિશ અને ઇબાદત કરી રહ્યા છે. એના વાસ્તે અમે મજબૂર થઈને રોકી રહ્યા છે. ભાઈ અમો ઇબાદત કરે છે કઈ ઉસૂલના તહેત. જો તમે સાચા છો તો સાચા માણસને ખોટું બોલવાની કોઈ જરૂરત નથી. ખોટું હંમેશા કોણ બોલે? કે જે માણસ પોતે ખોટારો હોય. પણ જે માણસ સાચો હોય એને झूठ, ફરેબ, મકરબાજી એનો સહારો લેવાની જરૂર નથી પડતી. એને ખબર છે હું સાચો છું. અમે જે છે ને અમારો મસલક હક ઉપર છે, એટલે જોઈ લ્યો અમે કોઈ બી કોમ્યુનિટી ઉપર જૂઠો ઇલ્ઝામ નથી લગાવતા.
અમે કોઈના મોટેરાઓ ઉપર જૂઠો ઇલ્ઝામ નથી લગાડતા, કોઈ કોમ્યુનિટી ઉપર જૂઠો ઇલ્ઝામ નથી લગાડતા. તમે જૂઠનો ફરેબ અને ફરેબનો રાસ્તો શા માટે ઇખ્તિયાર કર્યા? જો સાચા હો તો સાચી વાત કરો. શિયા, તમારી આ ભૂલ છે, તમે આ ગલતી કરી રહ્યા છો, શિર્ક કરી રહ્યા છો. આવો અમે બેસીને દેબા કરે. એવો ઇબાદત કરતો, એની પરસ્તિશ કરતો હોય. ઝિયારતનો મતલબ હરગીઝ ઈ નથી. આપણે ઝિયારતની અંદર શું પડી રહ્યા છે? કદ અકમત સલાત વ આતૈત ઝકાત વ અમરત બિલ મારૂફ વ નહૈત અનિલ મુનકર વ અતાત અલ્લાહ વ રસૂલહુ હક્કલ યકીન. ની અંદર શું કહી રહ્યા છે? અમો ગવાહી દઈ રહ્યા છે કે આકા, તમે નમાઝને કાયમ કર્યા છો, તમે જે છે ને ઝકાતને અદા કર્યા છો, તમે નેકીઓનો હુકમ દેવા વાળા છો, તમે બુરાઈઓથી રોકવા વાળા છો, અને તમે જે છે ને અલ્લાહ અને અલ્લાહના રસૂલની આટલી હદ સુધી ઇતાઅત કર્યા કે છે તમે લોકોને મોત આવી ગઈ. અમે માસુમીન અલૈહિસ્સલામને ખુદા અને ખુદાના રસૂલના ઇતાઅત ગુઝાર માની રહ્યા છે. અમો શિયા ઇશ્નાશ્રી જે ઇબાદત કરી રહ્યા છે, કઈ ઉસૂલ, કઈ કાયદા કાનૂનના તહેત આપણી ઇબાદત તવઝીલ મસાઇલના જરિયાથી થાય છે ને? બરાબર છે કે નથી? સહી વાત. તો આપણી તવઝીલ મસાઇલ ઉઠારી લ્યો. મસાઇલ નંબર 107 આગળ કોઈની હોય, આગળ ગુલપાયગાનીની હોય, આગળની હોય, મસાઇલ તમે ઉઠારી, તમને મસલો મળી જશે કે જે બી માનસ અહીં માસુમીન માંથી કોઈ બી ઇમામને ખુદા માન્યો છે, અકીદો રાખ્યો કે લોકો ખુદાના અવતાર છે, તો એ લોકો કાફિરોમાં શુમાર થાય છે. એ લોકોના હાથનો ખાવ નજીસ છે. જે આપણા 14 માસુમીન માંથી કોઈને બી ઇબાદતનો લાયક સમજો છે, ખુદા સમજો છે, યા ખુદાનો હાથનો ખાવ નજીસ છે અમારી માટે. આજે નુસૈરી ભલે ને જેટલો બી કેમ ઇમામ અલીની વખાણ કેમ ના કરતા હોય, પણ ઇમામ અલીને જો ખુદા માની રહ્યા છે તો અમારી વાસ્તે એ નજીસ છે. આપણે એ લોકોના હાથને નથી ખાઈ શકતા, બલકે અમે પોતે કહીએ છીએ ખુદા માની લીધા. અને બીજો, જેઓ લોકો ઝુલ્મમાં હદથી વધારી ગયા, એટલે મને જે છે ને મારી જે મંઝિલ છે એમાંથી હટાડી અને મને પછવાડે રાખી દીધા. હિદાયત ઉપર તો ફક્ત એ લોકો છે કે જેઓ લોકો મને એવી રીતે માને છે જેવી રીતે ખુદાના રસૂલે મનવાવ્યા છે. આ ઈ ફરમાન છે જેને સાહેબે સવાએ રકાબી લેખા છે, પણ એનો માની બિલકુલ બદલાવી નાખ્યા છે. એનો માની બિલકુલ બદલાવી નાખ્યા છે. આજે અમો અહીં અમોનો અલીના પહેલે માની રહ્યા છે પોતાના મરજીથી, ન ચોથા માની રહ્યા છે પોતાના મરજીથી. અમો અલીને પહેલા માને છે તો ખુદા અને રસૂલના હુકમથી, ચોથા માનીએ છે તો ખુદા. કેવી વાત! इमामे जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिरी आई. અને કહે છે મોલા, શું આ વાત સાચી છે કે તમારા દાદા અલી અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યા કે જે મને ચોથો ખલીફો ના માને એની ઉપર ખુદાની લાનત છે, હું અલ્લાહનો મોકલેલો ચોથો ખલીફો છું? ઇમામ અલૈહિસ્સલામે ફરમાવ્યા બિલકુલ દુરુસ્ત વાત છે. તો કે તો પછી તમારા દાદા અલી ખલીફે બિલા ફસલ બી છે? તો કે હા. તો કે ઈ કેમ બની શકે?
એક તરફ તમે કહો છો પહેલા, બીજી તરફ કહો છો જે ચોથો ના માને એની પર લાનત। ઇમામ અલૈહિસ્સલામ મુસ્કુરાઈને કહે છે, મારા દાદા અલી અલૈહિસ્સલામે બિલકુલ દુરુસ્ત વાત કીધા છે, પણ તમે એની વાતને નથી સમજ્યા। કુરાને મજીદને ઉઠાડીને જોઈ લ્યો। કુરાને મજીદમાં સૌથી પહેલા અલ્લાહ તાલા જનાબે આદમ અલૈહિસ્સલામની ખિલાફતનો એલાન કર્યો તો પહેલા ખલીફા કુરાનના મુતાબિક જનાબે આદમ હતા। ત્યાર પછી જનાબે દાઉદ અલૈહિસ્સલામની ખિલાફતનો એલાન થયો છે। કુરાનના મુજબ બીજા ખલીફા ઈ અને પછી જનાબે હારૂનની ખિલાફતનો એલાન થયો છે। એટલે કુરાનના મુતાબિક ત્રીજા અને ચોથા ગદીરે ખૂનના મેદાનમાં મારા દાદા અલી અલૈહિસ્સલામની ખિલાફતનો એલાન થયો છે। એટલે કુરાનના રૂએ ચોથા તો મારા દાદા અલીએ જે ચોથા કીધા ઈ આ પ્રમાણમાં છે। અલી અલૈહિસ્સલામની ફઝાઇલને વધારીએ છે, ન ઓછો કરીએ છે। આમો જે બી માને છે હુક્મ ખુદાના તહેત માને છે। અલ્લાહે કહ્યું આ વલીઉલ્લાહ છે, અમે કે યા વલીઉલ્લાહ છે। અલ્લાહે કહ્યું ઉલિલ અમ્ર છે, અમે કહી દીધા ઉલિલ અમ્ર છે। અલ્લાહે કહ્યું હું જે છે એના નફ્સને લેચાતો લઈ મારી રઝા આપી દીધો તો અમે બી ઈ જ માની રહ્યા છે। જેવી રીતે અલ્લાહે મનવાવ્યા છે અમે માની રહ્યા છે। તમે જો હક ઉપર છે તો ઝૂઠનો સહારો શા માટે લ્યો છો? આજે બસ મસાયબ ઉપર આવવા માટે આ છેલ્લા જુમલાનો સહારો લઉં છું। આજે જે મુસલમાન બી મુખાલિફ થઈ ગયા છે, તમે એમ નહીં સમજતા બધા મુસલમાન જે છે ને શિયાના મુખાલિફ છે યા અહેલે બેતના મુખાલિફ છે, ના, ગલત પ્રોપોગેન્ડાના શિકાર છે। એ લોકોને એવી ખોટી ખોટી વાતો કરવામાં આવે છે। તમે જાઈને તહકીક કરજો। આ ફક્ત ઈશારા કરતા એક જ વાત કે આજે તમે જોઈ લો, એક જમાનો એવો હતો કે મુહર્રમના મહિનામાં આપણે બારે સબીલ રાખતા હતા। મને મારો બચપનો યાદ છે। ઈ જમાનામાં આશુરાના દિવસે રસ્તામાં સબીલ રાખતા હતા કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો નામનો અમે સબીલ પીરાવી રહ્યા છે। 3 દિવસના ભૂખા પ્યાસા શહીદ થયા છે અને બધા સબીલ પીતા। પણ અમુક વખત પછી મુસલમાન સબીલ પીવા મૂકી દીધા અને નફરતની નજરથી જોવા બેઠા। ત્યાર પછી તહકીક કરવા લાગ્યા, ભાઈ શા માટે? ઇમામે હુસૈન તો તમારા નબીના નવાસા છે, ભલે તમે ત્રીજા ઇમામ નથી માની રહ્યા પણ નવાસે રસૂલના હૈસિયતથી તો તમે બી ઇજ્જત કરી રહ્યા છો। ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો ખૂનનો બદલો લેવા માટે તમારા બુઝુર્ગો બી શિયાઓનો સાથ આપ્યા છે। ફક્ત શિયા જ ખૂનનો બદલો લેવા માટે ઊભા નથી રહ્યા। આજે શા માટે આટલી નફરત? ત્યારે ખબર પડી કે ખાસ ત્યાંથી ડેલેગેશન આવી અને મિંબર ઉપર સેન્સિબિલાઇઝ કરવામાં આવે, ભાઈ તમે લોકો શિયા લોકોનો આ સબીલ નહીં પીતા। તમને ખબર છે આ સબીલે હુસૈન શું છે? શિયા લોકો માતમ કરે જ્યારે થાકી જાય ત્યારે શરબતની અંદર થૂકે અને ત્યાર પછી શરબત દેવામાં આવે છે। હા, યા તો કહેવામાં આવે આ શિયા લોકો હઝરત અલી અલૈહિસ્સલામને નબુવતનો હકદાર માની રહ્યા છે। એ લોકોનો અકીદો છે નબુવત તો નબીને ના મળવું જોઈએ, અલીને મળવું જોઈએ, જિબ્રાઈલ અમીન ખયાનત કર્યો છે। એવી ખોટા પ્રોપોગેન્ડા કરવામાં આવે છે કે આ મુસલમાન જે છે ને ગલત ફહેમીના શિકાર થઈને મુખાલિફત ઉપર આવી જાય છે। અમો ફક્ત આટલો જ કહેવા માંગે છે, જો તમે હક ઉપર છો તો ઝૂઠ, ફરેબ, ધોકેબાજીનો સહારો શા માટે લ્યો છો? જો અમારા મસલકમાં કોઈ એબ છે, કોઈ ખોટ છે તો આવો, સામે આવો, તમારી દલીલો પેશ કરો। અમે પબ્લિકની વચમાં દેબા કરવા માટે તૈયાર છે। દૂધનો દૂધ અને પાણીનો પાણી થઈ જાય। પણ અફસોસ, જ્યાં દુશ્મનીની આગસ ઠંડી કરવી છે ત્યાં કોણ ઇલ્મી બહસ કરશે? આજ ફરીવાર અઝીઝાને મોહતરમ ઈ તારીખની યાદ આપણે મનાવી રહ્યા છે। આ જન્નતુલ બકીનો જે મિસ્માર કરવામાં આવ્યો ઈ કોઈ એમ જ નથી। ઈ અરબની જે જૂના જમાનાની તાસુબ અને દુશ્મની જેના મુતાલિક મેં રમઝાન મહિનામાં બી બયાન કરી હતી કે બી બે હુરમતી કરે, લાશમાંથી જે છે ને લાશના કાન, નાક કાપે અને કલેજા કાપીને ચબાવે અને એનો હાર બનાવે। એ જ જૂની દુશ્મનીને જે છે ને આજના જમાનામાં બી આ પ્રમાણે મોડર્ન તરીકેથી ઇઝહાર કરી રહ્યા છે। અફસોસ, જિંદગીમાં તો આલે મોહમ્મદને સતાવતા રહ્યા, રોરાવતા રહ્યા। આજ વફાતની પછી બી ચેન નથી। અઝાદારો એમ નથી કે ફક્ત ગઈકાલના જમાનામાં માં ફાતિમા તું ઝહરાને રોવા ઉપર પાબંદી રાખવામાં આવી હતી, માં ફાતિમાની અઝાદારી ઉપર પાબંદી રાખવામાં આવી હતી। ગઈકાલ
જમાનો હતો જ્યારે પાબંદી રાખવામાં આવી, યા અલી બિનતે રસૂલે ખુદાને કહ્યો યા દિવસમાં રોવે યા રાતના રોવે, એના રોવાથી જે છે ને અમારા આરામમાં ખલલ પડી રહ્યો છે. એ જ આજ તમે જોઈ લો જુલ્મ ફરી તારીખ કે આજે ફાતિમા રોઝાને એવી રીતે મિસ્માર કરી નાખવામાં આવ્યા. ફક્ત આવ્યો આવ્યા, એની આંગળીને શહીદ કરવામાં આવ્યા, એની પસલીને શહીદ કરવામાં આવ્યા. રાતે મુકદ્દસા ઉપર ઈ જુલ્મ થઈ રહ્યો છે, એના ઝવારો ઉપર બી જુલ્મ થઈ રહ્યો છે. અઝાદારો આવી રહી છે જ્યારે ઇમામે થી નીકળીને ફરી વાર પાછો આવ્યો હતો. માટે લઈ જવામાં આવ્યો, પાછો જનાઝો ઘરે કેમ નથી લઈ જતા અને પાછો જનાઝાને ઘરે લાવો છો? બહન ઝૈનબ પહેલે આવો, મારી મદદ કરો. કેટલાક તીરો હસનના જનાઝામાં લાગી ચૂક્યા છે. અલ્લામા નજમુલ હુસૈન કરારવી લખે છે એની અંદર તકરીબન 7 તીર એવા હતા જે ગયા હતા. ઉપર જુલ્મ કરી લીધા અને હજી આગ ઠંડી ના થઈ તો આજે ઇમામે હસનના મઝારાત ઉપર જુલ્મ કરવામાં આવે છે. અઝાદારો શાહ બીમારે કરબલા મરસિયા પડતા જાતા હતા. છે તો આજે બી જોઈ લ્યો અઝાદારો, ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ સલામની કબર ઉપર અરબસ્તાનનો તરકો પડી રહ્યો છે. આજે બી સૈયદ અઝાદારો ઇમામે મુહમ્મદ બાકીર એમનો બી રોઝો જે છે ને જન્નતુલ બકીમાં હતો. ઇમામ હતા શરીક હતા, 3 પ્યાસા બી રહ્યા અને ત્યાર પછી અકરુબા અને અંસારની કુરબાની બી નજરથી જોતા રહ્યા, શહાદત બી જોયા, દાદા હુસૈનના લાશા ઉપર ઘોરા દોરાવાનું જુલ્મ બી જોયા. ત્યાર પછી અસીર થઈ કરબલાથી કૂફા અને કૂફાથી શામ સુધી બે લઈ જવામાં આવ્યો. અઝાદા હજી ખતમ નથી થયો. ઇમામે મુહમ્મદ બાકીરના લાશા ઉપર ઘોરા ના દોરાવી શક્યા તો આજે જોઈ લ્યો ગુંબતને તોપના ગોલો. હાય ઇમામે જાફર સાદિક એમની જિંદગીમાં સૈયદ ઔલાદ ને જીવતા જીવતા આવતો હતો, સૈયદોના લોહીથી મકાન બનાવવામાં આવતો હતો. આટલો જુલ્મ ઇમામ અલૈહિસ્સલામ એની જિંદગીમાં બરદાશ્ત કર્યા, પણ જાલિમોના દિલને ઠંડક નથી પહોંચી કે એને બી કૂફા અને તરકામાં ફરાવવામાં આવે. તો અઝાદારો ઇસ્લામની આગને ઠંડી કરવા માટે ઇમામે સાદિક અલૈહિસ્સલામના રોઝાને બી તોડી નાખો. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन
परवरदिगार मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैहिस्सलामना वास्ता ने सदका थी हमना સુધી અમારાથી જે ભૂલો ગુનાઓ ખતાઓ બેદરકારીઓ થઈ ચૂકી છે માફ કરી આપ આइंदा માટે નેકીની તૌફીક અતા ફરમા મરહૂમીન જવારે में मासूमीन में जगह अता फरमा मोहम्मद वाल मोहम्मद खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलामनी सही मारिफत मोहब्बत मवद्दत इमदाद ने शफात नसीब फरमा इमाम ज़मान अलैहिस्सलामना मिशन माटे काम करवानी तौफीक मौको ने खुलूस अता फरमा दुश्मनान इस्लामनी साजिशों ने जुल्म थी मुसलमानों ने मोमिनों ने नजात अता फरमा हमारा बच्चाओं ने गुमराही थी बचावी लोकानी तालीम में कामयाबी अता फरमा बीमारों ने शफाए कुल्लिया ने सेहत कामिला अता फरमा तारी नेमतों ने सही मारिफत अने नाती फ़ायदो उठाववानी तौफीक अता फरमा मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैहिस्सलामना वास्ता ने सदका थी हर मोमिन आले मोहम्मद ना घरों ने खुशियों थी भरी आप अने मसाइब मोहम्मद वाल मोहम्मद अलैहिस्सलामना वास्ता ने सदका थी जे भी मोमिन जे भी कई व्याधि परेशानी दुखों गमों में मुब्तला हो एनी तकलीफों ने दूर फरमा मातम हुसैन।